در صلوات۔ جس بندے کو جتنا جتنا امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین عزت الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ جو بندے کسی ذاکر کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں اور رہنے دے جو بندے میرے قائم آل محمد کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ کیا بات ہے جو بول سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی بھائی جان اور پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام مزداروں کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے ملک پاکستان کی محافظت کے لیے اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ استاد محترم سلطان الشعراء جناب سید حیدر رضوی صاحب کی بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ نوکری کرنے کو دل کر جائے۔ اللہ اجازت ہے سرکار کچھ شروع کیے جائے۔ بالکل لمحہ ضائع کی بنا ایک بات کرتا ہوں اور اسی بات پہ پتہ چل جائے گا کہ آج پڑھنا کیا ہے آپ نے سننا کیا ہے۔ بالکل پہلے چاچو کاظم 3-4 دن میں نے ان کا ماحول دیکھا اور ماحول دیکھ کے مجلس اصل میں آج پڑھنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے جناب والا؟ عرض کی ہے کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا، عزت حسین کی قسم دربار بھورے شاہ ہے اور مجھے بھورے شاہ کے معیار کا پتہ ہے نہیں بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور بات شہید ملت جعفریہ سرکار سید حیدر رضوی صاحب کی مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ چاچو عارف ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا، کہا شبیر نے جس بندے کا عقیدہ یہاں سے بولے کہ کمیل حیدر رضوی بات تو میرے دل کی تھی تجھے کس نے بتائی وہ سر اٹھائے دوسرے کو چھٹی دینے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا، کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا، کرائے کے سبھی قاتل بلا بیعت نہیں کرتا۔ اور حسین فرماتے ہیں میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے، یہ قانون الہی ہے خدا بیعت نہیں کرتا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے جو بول سکتے ہیں ہاں تجھے نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے آپ کی کیا بات۔ کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا، کرائے کے سبھی قاتل بلا بیعت، تھوڑا مسکرانا ہی میرے استعزاز ہے، کرائے کے سبھی قاتل بلا بیعت نہیں کرتا اور میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے۔ یہ قانون الہی ہے نہیں بھائی، خدا بیعت نہیں کرتا۔
जो मौजू शुरू करना चाहता हूँ वो मौजू बिल्कुल मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। थोड़ा सा आप मेरे साथ ताउन करेंगे, थोड़ा सा मैं, तो बिस्मिल्लाह नौकरी हो जाएगी। बिल्कुल 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान। अब जनाब सैयद हैदर अली साहब एक ऐसे शायर थे, बड़े बड़े शोरा को मैंने सुना, देखा, पढ़ा। बड़े बड़े शोरा फजाइल पे फजाइल लिखते हैं, मसाइब पे मसाइब लिखते हैं, लेकिन जनाब हैदर अली साहब, उनको मालिकों की तरफ से एक ऐसी अता थी, वो मसाइब पे फजाइल लिखा करते थे। तो जिस बीबी का आज मैं तज़किरा करना चाहता हूँ, इज़्ज़त हुसैन की कसम ये सारे चुप भी हो जाएंगे तो कौन सा कुमैर हैदर अली ने मर जाने। लेकिन एक बात करना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान। करबला के मैदान में जनाबे आलिया बिनते अली अलैहि सलाम को कैद किया गया। करबला की आखिरी हदूद, करबला की आखिरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे लाया गया। बीबी ने बिला तशबीह सर उठाया, सामने देखा भाई हुसैन के कातिल, बीबी ने देखा बाएं देखा भाई हुसैन के कातिल, बीबी ने दाएं देखा भाई हुसैन के कातिल, बीबी ने ऊपर देखा भाई हुसैन के कातिल। ताहद्दे निगाह हुसैन के कातिल ही कातिल थे। बीबी ने नौ के नेज़ा पे देखा, भाई हुसैन का सर नजर आया। बीबी ने वो खा के करबला पे मुड़ के देखा, भाई हुसैन का बदन नजर आया। अब इज्जत हुसैन की कसम, बीबी ने मौला के नौ के निज़ा पे, नौ के सीना पे मौला के सर से नहीं, बीबी मौला के बदन से मुखातिब होकर फरमाती है, भैया हुसैन मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। जो बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं हाथ ही पे रखिएगा। बीबी फरमाती है, भैया हुसैन मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं शाम में लिख के आऊंगी के जफाएं हारी है चैन जीता। और बीबी फरमाती है, ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की। अरे मैं तभी आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन। बिल्कुल इज्जत हुसैन की कसम, ये दरबार भूरे शाह का कमाल है जो सुबह 7 बजे इतना सारा मजमा इकट्ठा हो जाता है। बाकी पूरे पाकिस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पे इतना मजमा हो। तो मौला आप तमाम मोमिनीन की जो सुबह सुबह आ जाते हैं, जिंदगियाँ दराज फरमाए। चाचू काजिम चलें 4 मिसरे मजीद पढ़ते हैं, फिर जो आज का मुझे हुक्म दिया गया भाई जैगम जाहिद की तरफ से वो पढ़ते हैं। हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है। इज्जत हुसैन की कसम चाचू आ रहे, पूरी दुनिया में आपके बेटे ने ये 4 मिसरे पढ़े। और इज्जत हुसैन की कसम, वो जितने भी आले मोहम्मद के घराने में जितनी भी मस्तूरात आई, किसी मस्तूर में अगर ये आज से पहले इज्जत आपने सुनी हो तो कोई दाद नहीं, कोई दुआ नहीं। अगर इज्जत मैं पढ़ने लगा हूं और ये इज्जत जनाबे आलिया के अलावा किसी भी ना हो तो फिर आपने बोलने में कह रहा हूँ हाथ में कड़ियां भी हैं और आमर पे कब्जा भी है। आज 5 मुहर्रम हो गई है, अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपने कुमैर हैदर अली का कत्ल कर दिया। हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है। नहीं भाई, हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है। प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। मैं कह रहा हूं आलमे इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल क्या, सर पे चादर भी नहीं है, सानिए ज़हरा भी है। सर पे चादर भी नहीं है। कितनी रूहानियत वाली मजलिस। मैं जनाब सैयदा का फजाइल पढ़ लूं और लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सर पे चादर भी नहीं है, सानिए ज़हरा भी है। बिल्कुल नज़म शुरू करना चाहता हूँ और फिर जैसे जनाब का माहौल होगा वैसे ही पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा आपके मेरे साथ तामुन करने, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मौला आप तमाम की जिंदगियां दराज फरमाए। बिल्कुल बीबी बाजार शाम में बीबी ने सर उठाया, तवज्जो मेरी तरफ। बीबी ने बिला तशबीह सर उठाया। बीबी के सर पे रिदा नहीं थी। बीबी ने बिला तशबीह सामने देखा, भाई हुसैन के कातिल। दाएं देखा, भाई हुसैन के कातिल। बाएं देखा, भाई हुसैन के कातिल। इन बेगैरतों में से कुछ बेगैरत आगे बढ़े। मैं जनाब सैयदा का खुतबा पढ़ना चाहता हूँ। इन बेगैरतों में से कुछ बेगैरत आगे बढ़े। उन्होंने कहा, बीबी आप तो कहती थी
ये पूरी कायनात हमारी है। बीबी फरमाती हैं तो तुझे किसने कहा है कि तुम्हारी है? जो बोल सकते तुम तो कहते थे कि ये पूरी कायनात तुम्हारी है। उस वक्त बीबी ने एक बात की है, आज सारा मजमा उठ के बोले। दाद थोड़ी आपके बेटे, आपके नौकर, आपके भाई की बात बड़ी। बीबी मुस्कुरा के फरमाती हैं, जाहिलो मैं अली की अली बेटी अलल ऐलान करके कह रही हूँ क्या? बीबी फरमाती है मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। मनसबे, हाथ ही में रखेगा। बीबी फरमाती है मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आखिरी अलाली तक हाथ उनसे नाराए हैदरी। भी फरमाती है मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। मनसबे 18 जनवरी 18 फरवरी भाई जावेद सरबाना साहब के पास बहैसियत नौकर हाजिर खिदमत होंगे। मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। आज इस्लाम भी इज्जत हुसैन की कसम चाचू आरिफ मिसरे मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे। शाला निभा सका, शाला समझा सका। भी फरमाती है मनसबे खिलकते बुरका और इदा। आज आप नहीं भी बोलेंगे तो मैं बिल्कुल मुतमईन खड़ा हूं। मनसबे खिलकते बुरका, क्योंकि रात महमूद कोट इन मिसरों पे पूरा महमूद कोट उठ के बोल रहा था और आपका भाई बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ था। मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है। बीबी फरमाती है ओए जाहिलो, ये बीबी मैं अलल ऐलान करके कह रही हूं क्या? बीबी फरमाती कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है। क्या बात है, क्या बात है, जो बोल सकते। भी फरमाती है मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है। भी फरमाती कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है। बीबी फरमाती है अब्दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। अब्दे इबलीस, जिस बंदे को बात समझ आ रही है, अब्दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। बीबी फरमाती है तुम जरो लाल के साजिद मैं वली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत में अली की बेटी। या तुम जरो लाल के साजिद मैं वली की बेटी, यानी तुम पैसे को सजदा करने वाले। तुम जरो लाल के साजिद मैं वली की। बुजुर्गो थोड़ा हाथ सामना मेरे हस्ते दुआ है। तुम जरो लाल के साजिद मैं वली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत मैं अली की बेटी। जरा एक मिल के बुलंद आवाज से सलवात तिलावत फरमाएं। मौला मेरे भाई जनाबे अली रजा कुम्मी साहब के सफ़र बेखतर फरमाएं। बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं मौला, इनकी ज़बान में मज़ीद इजाफा ता फरमाएं। एक बात करता हूँ, तुम जरो लाल के साजिद मैं वली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत मैं अली की बेटी। इन बगैरतों में से कुछ बगैरत आगे बढ़े। उन्होंने कहा बीबी आपने ये, भाई आमिर तवज्जो मेरी तरफ। उन्होंने कहा बीबी आपने ये तो कह दिया हम ये। बीबी आप बताएं आप क्या हैं? उस वक्त जनाबे आलिया बिनते अली अलैहि सलाम के चेहरे पे जलाल आया। भी फरमाती है पहले मैं तुम्हें ये तो बता दूं कि तुम कौन हो, पहले मैं तुम्हें ये तो बता दूं। 6 मिसरों पे बिल्कुल खामोशी अख्तियार करनी है। 7वें मिसरे पे नौकर का हक बने तो हक रखना नहीं, ना बने तो जाहिर भाई बोलने की जरूरत नहीं। भी फरमाती ये बात याद रखना। भी फरमाती रिक्स लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो, रिक्स लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो, कुफ्र माइल व सखावत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती है फासिको फाजिर हुकूमत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती है जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती है जुर्म के पास, हाथ ही में रखिएगा, जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती है जुल्म की दुनिया के नापाक से आइन भी हो, तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। इन बगैरतों में से कुछ बगैरत फिर आगे बढ़े। इन्होंने कहा आपने बीबी ये तो कह दिया ये हो तो हम होते नहीं भाई, ये हो तो हम होते, ये हो तो हम होते, ये हो तो हम होते, ये हो तो हम होते। बीबी आप क्या है? उस वक्त जनाबे आलिया बिनते अली अलैहि सलाम के चेहरे पे जलाल आया। बीबी फरमाती है ये बात याद रखना, मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। है कोई बोलने वाला? अल्लाह
بھی فرماتی ہیں میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح، میں طہارت کی، آخری بند یا علی علی اور کسی مجلس میں نوکری ہو جائے گی، کیونکہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، بڑی لیٹ مجلس یہ شروع کرواتے ہیں، اور کل سے میں ٹھیک 7 بجے آپ کے چہروں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا جی۔ بھی فرماتی ہیں میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح، ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح۔ تیسرے مصرے پہ بھائی جان اب آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا، مجمع کی طرف دیکھنا کہ کون بندہ خاموش رہتا ہے اور کون بندہ جناب سیدہ کی فضیلت میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ بھی فرماتی ہے میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح، ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح۔ بی بی فرماتی ہیں تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح، آئے ہائے آئے ہائے جو بول سکتے۔ بھی فرماتی تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح، بھی فرماتی ہم قضاوار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح، ہم قضاوار بھی زندہ۔ اب جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ کمیل حیدری پہ لگائے لائیو ویڈیو کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، بھی فرماتی ہم قضاوار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح۔ بھی فرماتی ہم خدا بند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں، ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند دیتے۔ کیا بات ہے، ہاتھ اونچے نعرہ حیدری۔ ہم خدا مند کو، بھائی علی رضا جی ایک اور بند پڑھ لوں، یہ سلام۔ ہم خدا مند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں، ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند، ہاتھ چوائے، ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند۔ بالکل یزید نے کم سے کم 36، میں مصائب تھوڑا کم کرنے لگا ہوں کیونکہ مصائب طویل میرے بعد میرے بھائی پڑھیں گے۔ میں فضائل کی آج آپ کو یہاں پہ معراج نہ کروں تو جناب عالیہ کا نوکر نہ کہیے گا بھائی عامر، عزت حسین کی قسم، عزت حسین کی قسم، یزید نے کم سے کم 36 زیادہ سے زیادہ 54 ریاستوں کو خط لکھا، مجھے فوجیں چاہیے، مجھے لشکر چاہیے، مجھے گھوڑے چاہیے، مجھے تلواریں چاہیے، مجھے زیریں چاہیے، مجھے بڑے 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 لشکر چاہیے۔ پوری دنیا سے یزید خط لکھتا رہا، منگواتا رہا۔ چھٹے مصرے پہ یہ بات کھلنے لگی ہے، یزید خط لکھتا رہا، منگواتا رہا۔ بھی فرماتی ہے مت سمجھنا میرے لٹنے سے کیا آباد ہے تو، جس بندے کو جناب عالیہ کی جوتی کے صدقے میں رزق ملتے وہ سر اٹھائے۔ بھی فرماتی ہے مت سمجھنا میرے لٹنے سے کیا آباد ہے تو، ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو۔ بھی فرماتی ہے تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو۔ بھی فرماتی ہے تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو۔ بھی فرماتی یہ کرم ہے میرے نانا کا کہ آزاد ہے تو، یہ کرم ہاتھ ہی بیٹھے گا، یہ کرم ہے میرے نانا کا کہ آزاد ہے تو۔ بھی فرماتی ہے قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح، ارے تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح۔ قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح، تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا، جب تک علی کی عزت دار بیٹی کا مصائب نہ پڑھا جائے تب تک علی کی عزت دار بیٹی راضی نہیں ہوتی۔ آج ایک شعر پڑھتا ہوں، کل سے تفصیلی نوکری کروں گا، 7 بجے ٹھیک تشریف لائیے گا۔ عزت حسین کی قسم، شعر میرا نہیں ہے، شعر جناب میر انیس صاحب کا ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائیں۔ ایسے شاعر صدیوں بعد آتے ہیں، انہوں نے ایک شعر میں قیامت بند کر دی۔ میں نے جناب عالیہ کا فضائل پڑھا، جناب عالیہ کا مصائب پڑھ کے یہیں پہ سلام کرنے لگا۔ انہوں نے ایک شعر میں قیامت بند کر دی، جس کو ہائے آئے وہ ہائے کرے، جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے۔ انہوں نے لکھا ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا سے، ارے خنجر کو پوچھتا رہا بیوی کی رضا سے۔ علی کی عزت دار بیٹیاں آپ کا برسا